ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نواز دین ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اماں اور ابا نے بڑی محنت کر کے ہم بہن بھائیوں کو پالا تھا۔ ہم نے زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، لیکن جب تک وہ میرے پاس نہیں آیا تھا تب تک مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ زندگی کتنی بے رحم ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ جو آگے چل کر میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ میرے ہوش و حواس ہی اڑا دے گا۔ میں آج بھی اگر بیٹھ کر اپنی پوری زندگی کو یاد کروں تو سب کچھ بھول سکتا ہوں، لیکن وہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک کچی بستی میں رہتا تھا۔ پہلے یہاں پر جھیل ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن اب جھیل کا پانی خشک ہو چکا تھا اور لوگوں کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ زیادہ تر یہاں کچے گھر تھے، پکے گھر تو بہت کم تھے، بلکہ کچھ لوگ تو کپڑے اور بانس کی جھگیوں میں بھی رہتے تھے۔ قریب سے ایک بڑی سڑک شہر کی طرف جاتی تھی اور دوسرا راستہ آس پاس والے گاؤں سے جا کر ملتا تھا۔ اگر بستی کے لوگ پیدل شہر جاتے تو انہیں بازار زیادہ دور نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، کوئی آتی جاتی سواری میں تھوڑے پیسے دے کر بھی چلا جاتا تھا۔ ہمارا گھر بھی باقی بہت سارے گھروں کی طرح کچا ہی تھا، جس کے دیواروں، چھت اور صحن کے فرش پر مٹی کا لیپ اماں یا ابا خود کیا کرتے تھے۔ گھر میں اماں ابا کے ساتھ میں اور میری 3 بہنیں بھی رہتی تھیں۔ میں بہنوں سے بڑا تھا اور میرے اماں ابا کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں، اور یہ امیدیں انہوں نے اسی وقت لگا لی تھی جب میں زندگی کے مطلب کو بھی پوری طرح نہیں سمجھتا تھا۔ میرے ابا چاٹ چھولے کی ریڑھی لگاتے تھے۔ ریڑھی ابا نے ٹھیکے پر لے رکھی تھی، جس کے پیسے ہر ہفتے کرائے کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ ابا اور اماں مل کر گھر میں چاٹ اور چنے وغیرہ تیار کیا کرتے تھے اور پھر ابا ریڑھی لے کر نکل جاتا۔ پہلے تو ابا بڑے روڈ پر ایک طرف جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہاں سے آنے جانے والی سواریاں ابا سے چاٹ یا چھولے لے لیا کرتی تھیں۔ اسی طرح دھیاڑی لگ جاتی تھی، مگر پھر ابا نے بستی میں بھی ایک چکر لگانا شروع کر دیا اور 2 گھنٹے روڈ پر کھڑے رہنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہر کی طرف نکل جاتا۔ جہاں تک سودا ختم نہیں ہوتا تھا وہاں تک ابا بیچارے پیدل چلتے رہتے تھے، لیکن سارا سودا ختم کر کے ہی شام کو گھر لوٹتے تھے۔ اس وقت ہم چاروں بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بستی کے قریب جو گاؤں تھا اس کا اسکول ہمیں قریب پڑتا تھا۔ بستی کے کچھ بچے جن کے والدین انہیں پڑھانا چاہتے تھے وہ اسی اسکول میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ میں اور میری 2 بہنیں بھی وہیں پر پڑھنے جاتی تھیں۔ میرے اماں اور ابا کی تو یہی خواہش تھی کہ ہم چاروں بہن بھائی پڑھ کر اس قابل بن جائیں کہ کوئی عزت کی نوکری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ اسی سلسلے میں میری اماں اور ابا دن رات محنت کرتے تھے، لیکن وہ اسکول صرف 8ویں تک تھا۔ جب میں 5ویں پاس کر چکا اور میری 3 چھوٹی بہنیں بھی اسکول جاتی تھیں تو اس وقت ابا کا کام پہلے سے زیادہ چلنے لگ گیا تھا۔ پھر ابا نے زیادہ مال بنانا شروع کر دیا، جس میں اماں ان کی پوری مدد کیا کرتی تھی۔ ابا تو کہتے تھے کہ چاٹ اور چھولوں کا جو سارا مال نکل جاتا ہے وہ اماں کے ہاتھ کے ذائقے کی برکت کی وجہ سے تھا، اور اماں کے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ تھا۔ وہ تو سبزی پکاتی تو اس میں بھی گوشت جیسا ذائقہ آتا تھا۔ ہم بڑے شوق سے اماں کے ہاتھ کی بنی سبزی بھی کھا لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مہینے 2 مہینے بعد گھر میں گوشت بھی بن جاتا تھا، لیکن ہم کبھی بھی کسی چیز کے لیے اماں اور ابا کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ خاص طور پر میں اپنی بہنوں کو بھی یہ بات سمجھاتا رہتا تھا کہ ہمارے ماں باپ اتنی زیادہ محنت کر کے ہمیں پال رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کا احساس کرنا چاہیے۔ میری دلچسپی کبھی بھی کھیل کود میں نہیں رہی تھی، نہ تو میں بستی کے بچوں کے ساتھ باہر کھیلتا تھا اور نہ ہی آوارہ گھوما کرتا تھا، بلکہ جب میں 5ویں پاس کر چکا تو میں نے اماں ابا کے ساتھ ان کے کام میں بھی ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اماں مجھے لاکھ منع کرتی اور پڑھائی پر توجہ دینے کا کہتی، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ جتنا ہو سکے اپنے اماں اور ابا کے کام آ جاؤں۔ مجھے ان کے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میری دیکھا دیکھی چھوٹی دونوں بہنیں بھی اماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ زندگی جیسی بھی تھی لیکن ماں باپ کے سائے میں اچھی گزر رہی تھی۔ بہت تنگی اور غربت کے باوجود اماں ابا ہم چاروں بہن بھائیوں کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھتے تھے۔ اگر ہم چاروں بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی بیمار ہو جاتا تو ابا فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، اور اماں اس کا بہت خیال رکھتی تھیں،
کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بچوں میں کوئی بھی کسی طرح سے پیچھے رہ جائے۔ ہمارے پاس سویٹر اور جرسی کے 2 جوڑے بھی تھے۔ اس طرح گرم شوز بھی ہمارے پاس موجود تھے۔ لیکن میں جب سمجھدار ہو گیا اور بہت ساری چیزوں پر توجہ دینے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے ابا سردیوں میں بھی جب ریڑھی لے کر کمانے کے لیے نکل جاتے تھے تو ان کے پیروں میں وہی گھسی پٹی چپل ہوتی تھی جو وہ ہر وقت پہن کر رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا کہ آپ گرم جوتے کیوں نہیں لیتے یا کم سے کم اپنی چپل ہی بدل لیں، تو ابا نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں خود ہی گرم جوتے نہیں لیتا کیونکہ وہ پہن کر مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو جاتا اور سوچتا کہ پتہ نہیں کیوں ابا کو گرم یا بند جوتوں میں چلنا مشکل لگتا تھا، جبکہ میں تو بند جوتے پہن کر اتنی آسانی سے چل لیتا تھا۔ اور یہ بات مجھے بڑی دیر سے سمجھ آئی کہ ابا کیوں اپنے لیے بند اور گرم جوتے نہیں لیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری 6ٹھی جماعت کے امتحان ہونے والے تھے تو اس وقت ابا ریڑھی لے کر بستی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی کہ بدقسمتی ہمارے دروازے تک چل کر آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ سڑک پر اندھیرے کی وجہ سے ابا کو ریڑھی سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تب اچانک ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزری اور اس نے ابا کو ٹکر مار دی۔ ابا اچھل کر دور جا گرے، لیکن وہ گاڑی والا رکا نہیں اور اسی رفتار سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ کچھ اور آتی جاتی چھوٹی سواریاں جو اس وقت وہاں سے گزر رہی تھیں وہ رک کر ابا کو دیکھنے لگے۔ 2 جوان لڑکے تھے جو ابا کو اپنی گاڑی میں ڈال کر شہر کے اسپتال لے گئے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب ابا کہاں رہتے ہیں۔ نہ ہی ابا کے پاس فون تھا کہ جس سے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیتے۔ ہم یہاں گھر میں فکر مند ہو رہے تھے کہ ابا ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اماں تو بستی میں چند لوگوں کے پاس بھی گئی اور انہیں کہا کہ نواز دین کے ابا ابھی تک واپس نہیں آئے، اگر ہو سکے تو سڑک تک جا کے دیکھاؤ۔ تو بستی میں سے 2-3 لوگ سڑک کی طرف نکل گئے، لیکن کچھ دیر میں ہی وہ گھبرائے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے اماں کو بتایا کہ ابا کی ریڑھی سڑک پر گری پڑی ہے، سارا سامان بھی بکھرا ہوا ہے، لیکن ابا وہاں کہیں پر بھی نہیں تھے۔ یہ سن کر تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر بستی کے انہی لوگوں نے اماں کو تسلی دی کہ ہم شہر جا کر قریبی اسپتال میں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور کوئی اٹھا کر انہیں اسپتال لے گیا ہوگا۔ یہ سن کر اماں نے بھی ان کے ساتھ جانا چاہا، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ پہلے ہم پتہ کر کے آ جائیں پھر آپ کو لے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ ابا کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ان میں سے 1-2 آدمی واپس آ گئے اور انہوں نے اماں کو بتایا کہ ابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ شہر کے سرکاری اسپتال میں ہیں۔ 2 لڑکے ان کو وہاں لے کر گئے تھے جو ابھی تک وہیں موجود ہیں۔ چونکہ وہ ابا کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے اس لیے ہمیں اطلاع نہیں دے سکے تھے۔ اماں یہ سن کر بے حد پریشان ہو گئی۔ ہم بھی رونے لگ گئے۔ پھر اماں نے ان 2 آدمیوں سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح اماں اور مجھے اسپتال پہنچا دیں۔ تب ان دونوں نے ہمیں اسپتال تک پہنچا دیا۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو ابا اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ 2 جوان لڑکے بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ایمبولینس میں ابا کی میت کو اور ہمیں ہمارے گھر تک پہنچایا اور اماں کو کفن دفن کے لیے کچھ رقم بھی دی جو اماں نے خاموشی سے لے لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں اتنے بھی پیسے نہیں تھے جسے وہ ابا کی آخری رسومات ادا ہو سکیں۔ بستی کے لوگ ہی ریڑھی اور سامان لے کر ہمارے گھر آ گئے تھے اور انہوں نے ہی مل جل کر تدفین میں ہمارا ساتھ دیا۔ ریڑھی کا جو نقصان ہوا تھا وہ ٹھیکیدار نے ہمیں معاف کر دیا، لیکن میرے مانگنے پر انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ریڑھی دینے سے انکار کر دیا کہ بیٹا تم بہت چھوٹے ہو، جب تمہارا باپ ہی نہیں رہا جو اس ریڑھی کے کام کو سنبھالتا تھا تو تم کیسے سنبھالو گے؟ میں یہ سن کر چپ ہو گیا۔ میں اتنا تو بڑا نہیں تھا کہ انہیں اس بات کا یقین دلاتا کہ میں سارا کام سنبھال لوں گا، کیونکہ اس وقت تو مجھے خود اپنے آپ پر یقین نہیں تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ہم 4 بہن بھائیوں نے اسکول بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ چاٹ اور چھولے تھوڑے سے بنا دیا کریں جو میں سڑک کے کنارے کسی چیز میں لے جا کر بیچ آیا کروں گا، لیکن اماں نے مجھے سڑک کے کنارے جانے سے منع کر دیا۔ البتہ وہ تھوڑے سے چاٹ چھولے بنا دیتی تھی جو میں وہیں بستی میں یا پھر پاس والے گاؤں میں جا کر بیچ آتا تھا، مگر جو پیسے جمع ہوتے تھے ان سے اگلے دن کے لیے چاٹ کا سامان خریدنے کے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔
پتہ نہیں ابا کیسے یہ کام کرتے تھے کہ مال بھی بک جاتا تھا اور منافع بھی ہوتا تھا، مگر میں نے اور اماں نے ہمت نہیں ہاری اور میں لگاتار چھولوں کی پرات لے کر بستی اور گاؤں میں چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تو تھوڑا سا منافع ملنے لگ گیا تھا، جس سے ہمارا مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں جب چاٹ بنوا کر بیچنے کے لیے گیا تو راستے میں مجھے خالی بوتلیں اور ایسی ہی کچھ چیزیں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جو میں نے غیر ارادی طور پر اٹھا لی اور واپسی پر انہیں کباڑ کی دکان پر بیچ دیا، جس سے مجھے تھوڑے سے پیسے مل گئے۔ میں نے وہ پیسے لا کر اماں کو دے دیے تو اماں نے سارا حساب کتاب مجھ سے لے لیا اور پھر ان پیسوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ اضافی پیسے آج کیسے ہو گئے۔ تو میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر اماں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ تم ایسا کام کرو کہ تمہیں راستے سے چیزیں اٹھانی پڑیں، اس لیے تم آئندہ سے ایسے نہیں کرنا، بس چاٹ بیچ کر جو پیسے ملتے ہیں انہی سے گزارا کر لوں گی۔ مگر میں اماں کی بات کیسے مان لیتا؟ مجھے پتا تھا کہ گھر میں جو روٹی بنتی ہے اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم کھانے والے 5 تھے اور ایک وقت میں مشکل سے 4 روٹیاں پکتی تھیں۔ اماں 1 روٹی مجھے دیتی اور باقی کی 3 روٹیاں میری تینوں بہنوں کے ساتھ مل کر اماں کھا لیتی تھیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اماں کے حصے میں آدھی روٹی بھی نہیں آتی اور دوسرے ٹائم بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود میں کیسے وہ کام نہ کرتا جس سے مجھے فائدہ مل رہا تھا۔ میں نے اماں کو بتائے بغیر چیزیں تلاش کر کر کے اٹھانا شروع کر دی۔ جاتے ہوئے میں گھر سے ایک تھیلا لے جاتا تھا اور راستے میں اگر کوئی بھی مجھے ایسی چیز نظر آتی جو بیچی جا سکتی تھی وہ میں اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا رہتا تھا، اور پھر جب چاٹ ختم ہو جاتی تو پھر خاص طور پر ایسی چیزوں کی تلاش میں وقت گزار دیتا جو بیچی جا سکتی تھیں۔ اس طرح تھیلے میں میرے پاس شام تک جتنی چیزیں جمع ہوتی تھیں ان میں پلاسٹک کی بوتلیں، چھوٹی شیشیاں، ڈھکن، ٹوٹے پھوٹے کھلونے اور برتن اور ایسی ہی چند چیزیں شامل تھیں۔ وہ سب میں کباڑیے کی دکان پر لے جاتا۔ کباڑیا بہت اچھا آدمی تھا، میری محنت کو دیکھتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ وہ ہر چیز کو الگ الگ حصوں میں بانٹ لیتا اور ان کا الگ الگ حساب کر کے مجھے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ میں تقریباً 1 ہفتے سے یہی کام کر رہا تھا۔ اب کم سے کم ہم 5 کے حصے میں 1 روٹی ایک وقت میں ضرور آ جاتی تھی۔ اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے کباڑ کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب وہ مجھے منع نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں اس کام کے لیے مجبور تھا، اور اماں سے زیادہ ہماری مجبوریوں کو کون سمجھ سکتا تھا۔ پھر یہی میری روٹین بن گئی۔ اب میں زیادہ چیزیں اٹھانے کے لیے زیادہ پیدل چلا کرتا تھا۔ شام کو جب وہ چیزیں بیچ کر گھر واپس آتا تو میرے پیروں اور ٹانگوں میں شدید درد ہوتا تھا۔ شروع میں تو مجھے بخار ہونے لگ گیا تھا۔ اماں میری روز ایسی حالت دے کر رونے لگ جاتی تھی، مگر میں اماں کو تسلی دیتا کہ میں لڑکا ہوں اور ابا کے بعد گھر والوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو گھر کا کفیل بنایا ہے اور اب میں ہی اپنے گھر میں اکلوتا مرد تھا، اسی لیے مجھے ہی کمانا تھا۔ اماں میری باتیں سن کے روتی تھی۔ میری بہنیں بھی اب تو میری باتوں کو سمجھنے لگ گئی تھیں۔ وقت نے انہیں جلدی بڑا کر دیا تھا۔ میری سب سے چھوٹی بہن 8 سال کی تھی۔ ہم چاروں بہن بھائیوں میں 1-1.5 سال کا ہی تو فرق تھا، اور اب میں 14ویں سال میں لگ گیا تھا۔ ایک رات ہم سب گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک سے اماں کو شدید کھانسی آنے لگ گئی۔ اماں کا کھانس کر برا حال ہو رہا تھا، لیکن کھانسی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہم چاروں بہن بھائی جاگ گئے تھے۔ میں نے اماں کو پانی پلایا، اس کے باوجود کھانسی میں کمی نہیں آ رہی تھی، اور اماں کو سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ میں اماں کو کھلا دیتا یا کوئی دوائی پلا دیتا کہ اسے سکون مل جاتا۔ اس وقت مجھے اپنی بے بسی پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے چینی کے ڈبے میں سے تھوڑی سی چینی نکال کر اماں کے منہ میں ڈالی تو اماں کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اگلی صبح میں چاٹ لے کر نہیں جا سکا تھا، کیونکہ اس دن اماں نے چاٹ بنا کر ہی نہیں دی تھی۔ اماں کی طبیعت خراب تھی۔ میں ان کو لے کر شہر کے سرکاری اسپتال میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اماں کو ٹی بی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے علاج تو جتنا ضروری تھا اس کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک اس سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ دوا تو ہمیں سرکاری اسپتال سے مل جاتی تھی، مگر اچھی خوراک ہمارے لیے ناممکن سی بات تھی۔ چونکہ میں اماں کے لیے اچھی خوراک کا انتظام نہیں کر پاتا تھا، لیکن میں نے اماں کو چاٹ چھولے بنانے سے منع کر دیا تاکہ وہ کم سے کم یہ کام تو نہ کرے، ورنہ تھکنے کے بعد اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اب میں سارا دن کباڑ کی چیزیں جمع کرتا رہتا تھا۔
बहुत दूर निकल जाता था, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मेरे पास ज़्यादा चीज़ें जमा हों। शुरू के कुछ दिनों में एक बड़ा थैला भरने में कामयाब हो जाता था, लेकिन फिर जब मैंने बड़े बड़े चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो अब मेरे पास 2 थैले बन जाया करते थे। अब मैं कागज़ और गत्ते भी उठा लेता था। फिर उसी कबाड़ वाले के पास जाकर मैं सारी चीज़ें बेच देता। तब उसने मुझसे पूछा कि अब पहले से ज़्यादा सामान कैसे जमा कर लेते हो। फिर मैंने उसे अम्मा की बीमारी और चाट वाला काम बंद हो जाने के बारे में बताया तो वो बेचारा अफसोस करने लग गया, लेकिन उसने मुझे हिम्मत ज़रूर दी और कहने लगा कि कबाड़ की चीज़ें जमा करके बेचना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये कम से कम चोरी या कोई गलत काम नहीं। इसीलिए कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना। खूब मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मुझे उसकी बातों से हिम्मत मिलती थी और उसे देखकर मुझे अब्बा की याद आती थी। फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगे। मेरी दोनों बहनें जवान हो चुकी थीं और मैं खुद 18 साल का हो गया था। अम्मा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। वो अब तक दवाइयाँ खाती थी, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक टीबी का इलाज तो हो चुका था, लेकिन अम्मा को दमा का मर्ज़ भी हो गया था, जिसकी मुसलसल दवा खानी पड़ती थी। अम्मा हम सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ख़ास तौर पर उसे मेरी बहनों की शादी की फ़िक्र खाई जा रही थी। इस सिलसिले में अम्मा ने बस्ती की चंद औरतों से बात की। अम्मा चाहती थी कि मेरी दोनों बहनों के रिश्ते किसी अच्छी जगह पर हो जाएं, ताकि कम से कम अम्मा उनकी फ़िक्र से तो आज़ाद हो सके। मुझसे छोटी बहन 17 साल की और उससे छोटी 16 साल की हो चुकी थी। बस्ती की एक औरत के ज़रिए उन दोनों का रिश्ता एक ही घर से 2 भाइयों के लिए आया था। वो लोग गांव के रहने वाले थे। दोनों लड़के नौकरी करते थे, इसलिए अम्मा ने ये रिश्ता कबूल कर लिया और सादगी के साथ दोनों की शादी करके उन्हें रुखसत कर दिया था। शादी के बाद मेरी दोनों बहनें 10-15 दिन बाद एक चक्कर हमारे घर का लगा लिया करती थीं। दोनों अपने घर में खुश थीं। उनके शौहर भी अच्छे थे। वो लोग हमारी तरह तो गरीब नहीं थे, लेकिन जाहिर है ससुराल तो ससुराल होता है। उसके बावजूद मेरी बहनें छुप छुपा कर हमारी मदद भी कर दिया करती थीं। थोड़े थोड़े पैसे अपने जेब खर्च से जमा करके अम्मा को दे जाती और जब भी आती थी हमारे लिए कुछ न कुछ खाने पीने को भी ले आया करती थी। मैं खुश और मुतमईन था कि कम से कम मेरी माँ को अपनी दोनों बेटियों की तरफ से कोई दुख देखने को नहीं मिला, और इस बात पर मेरी अम्मा भी दिन रात शुक्र अदा करती थी। अब मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं भी शादी कर लूँ, जबकि मैं अभी शादी करने के हक़ में नहीं था। मैं कबाड़ का ही काम कर रहा था और उसी कबाड़ वाले के पास जाया करता था जहाँ इतने साल से जा रहा था। एक दिन मैंने उसके सामने भी शादी का जिक्र किया कि मेरी अम्मा की बड़ी ख्वाहिश है, तो वो हंसने लग गया। मैं उसे चाचा कहकर पुकारता था और वो भी मुझे अपने भतीजे की तरह ही समझता था। जब मैंने शादी की बात की तो चाचा ने कहा कि मैं तुम्हारी अम्मा से मिलना चाहता हूँ। मैंने चाचा से कहा कि जब कहोगे मैं तुम्हें अम्मा के पास ले चलूँगा। तो वो उसी वक्त मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। घर आकर चाचा को मैंने बाहर खड़ा किया और अम्मा को बताया तो अम्मा दुपट्टा ओढ़ के बैठ गई और फिर चाचा हमारे घर में आ गया। लेकिन चाचा ने जब अपने आने का मकसद बताया तो मैं उनकी बात सुनकर अम्मा समेत भी हैरान हो गया था। चाचा ने अम्मा को बताया कि उनकी बीवी के इंतकाल को कुछ अरसा गुजरा है और उनके घर में एक जवान बेटी है जिसकी शादी वो मेरे साथ करना चाहते थे। मैं उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो मुझे देख रहे थे कि मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ और मेहनत से भी नहीं भागता। तो इसी वजह से चाचा मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते थे। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई, लेकिन अगली बात ने हमें और हैरान कर दिया। जब चाचा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि नवाज़ दीन से अपनी बेटी की शादी कर दूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। अम्मा ने चाचा से कहा कि मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगी अगर आप मेरे बेटे को अपनी फ़र्ज़िंदगी में ले लेंगे, लेकिन मैं आपके घर जाके कैसे रह सकती हूँ। तो चाचा कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। नवाज़दीन दुकान को भी संभाल लेगा और मुझे भी इस उम्र में एक बहन और भांजी मिल जाएगी। ये कहकर चाचा ने मेरी अम्मा के सर पर अपना हाथ रख दिया तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने कुछ सोचकर चाचा की बात मान ली और फिर 1 हफ्ते बाद ही सादगी के साथ चाचा ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया। घर हमारा वैसे भी किराए का था, इसीलिए हमें घर छोड़ने में कोई मसला पेश नहीं आया। हम तीनों चाचा के घर ही शिफ्ट हो गए थे, जो एक गांव में था।
चाचा का घर छोटा था लेकिन पक्का बना हुआ था। 3 कमरे थे। एक कमरे में चाचा रहते थे, दूसरा कमरा मुझे और मेरी बीवी को मिल गया और तीसरे कमरे में मेरी अम्मा छोटी बहन के साथ रहने लग गई। मेरी बीवी साजदा बहुत अच्छी थी। वो अम्मा का भी बहुत ख्याल रखती थी और मेरी छोटी बहन का भी। मेरी बड़ी बहनें भी वहीं पर आती जाती थीं, लेकिन साजदा ने कभी भी अपने माथे पर बल नहीं डाला था, बल्कि वो तो बड़ी खुश होकर नंदों के लिए खाना बनाया करती थी। मैंने चाचा का काम संभाल लिया था। बैठक को ही चाचा ने दुकान बना रखा था और अब वो मेरे पास बैठते ज़रूर थे, मगर मैं उन्हें कोई काम नहीं करने देता था। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा के जाने का दुख हमें बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे हमें दुखों को सहने की आदत सी हो गई थी। अम्मा के जाने के बाद साजदा ने मेरी छोटी बहन का और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जबकि मेरी दोनों बड़ी बहनें अब छोटी के लिए भी रिश्ता तलाश कर रही थीं, ताकि उसकी भी शादी करके उसे रुखसत कर दिया जाए। मैं काम संभालने में मसरूफ़ हो गया। दुकान भी देखता था। उसके अलावा एक चक्कर लाजमी उन्हीं इलाकों का लगा कर आता था जहां मैं इतने साल से कबाड़ जमा कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे शायद फिरने की आदत सी हो गई थी। मैं जिस दिन चक्कर ना लगाता तो मुझे बेचैनी होने लग जाती थी। फिर चाचा भी मुझे मना नहीं करते थे, बल्कि उनका कहना था कि अगर ये रूटीन रखोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। मेरा काम अच्छा चल रहा था। घर की गाड़ी भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी। उन्हीं दिनों में मेरी बहन का एक मुनासिब रिश्ता आया तो सबने मिलजुल कर उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। यह रिश्ता बड़ी बहन के ससुराल में से ही आया था, लेकिन वो लोग किसी और गांव में रहते थे। लड़का शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, इसलिए मेरा दिल इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था। लेकिन जब मैंने लड़के से खुद बात की और उससे कहा कि जब तुम्हारी नौकरी शहर में है तो फिर अपनी बीवी को भी अपने पास ही रखोगे, तब तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। लेकिन अगर बीवी गांव में रहेगी और तुम खुद शहर में, तो फिर मैं अपनी बहन की शादी यहाँ पर नहीं करूँगा। लड़के ने कहा कि इसका इरादा तो यही है कि जैसे ही उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी तो उसे फैक्ट्री में ही क्वार्टर भी मिल जाएगा, तब वो अपनी बीवी को अपने साथ ले जा सकेगा। लेकिन तब तक उसे गांव में लड़के के घर वालों के पास ही रहना पड़ेगा। मेरी बड़ी बहनों ने मुझे समझाया कि शादी के बाद खुद ही सब बेहतर हो जाएगा, इसीलिए इस अच्छे रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली और बहन की शादी जावेद के साथ कर दी। बहन की शादी के थोड़े अरसे बाद ही चाचा का भी इंतकाल हो गया। अब घर में हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रह गए थे। वो घर साजदा के नाम पर ही था। उसने कई मरतबा मुझे कहा कि घर के कागजात अपने नाम पर करवा लो, लेकिन मैं उसे मना कर देता था, लेकिन वो नहीं मानती थी। फिर मैंने उसे ये कहा कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब इस बात का फैसला कर लेंगे कि घर किसके नाम होना चाहिए, तो उसे बच्चों की और ज़्यादा ख्वाहिश होने लग जाती थी। हमारी शादी को तकरीबन 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। साजदा को बच्चों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, लेकिन मैं उसे समझाता था कि जब हमारे नसीब में औलाद होगी अल्लाह हमें दे देगा, इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चा गोद लेने के लिए भी तैयार थी। फिर वो मेरी बात वक्ती तौर पर समझ जाती, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही ज़िद करने लग जाती थी। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन अपने शौहर के पास जाने के इंतज़ार में वक्त गुजार रही थी। उसके ससुराल वाले कुछ अजीब से मिजाज के लोग थे। इतना अंदाज़ा तो मुझे भी था कि वो जानबूझकर मुझसे सारी हकीकत छुपाती थी ताकि मुझे दुख ना हो, और मैं सिर्फ जावेद की वजह से खामोश रहता था, क्योंकि वो अच्छा लड़का था और मुझे उम्मीद थी कि उसकी नौकरी जल्दी हो जाएगी तो वो मेरी बहन को अपने साथ ही शहर ले जाएगा। फिर तो उसके लिए मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस सारे इंतज़ार में मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया जो मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। हुआ कुछ यूँ कि एक शाम में हस्बे मामूल इलाके का चक्कर लगा रहा था और थोड़ी बहुत जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थीं वो मैं उठा कर अपने थैले में डाल रहा था। उसी वक्त मैं कचरे के ढेर के पास पहुंचा तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान हो गया कि यहाँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैंने इधर उधर तलाश किया तो एक बच्चा मुझे कचरे के ढेर पर एक कपड़े में लिपटा हुआ नजर आया। वो बच्चा बेचारा बिलक बिलक कर रो रहा था। देखने में वो 1-2 दिन का ही लग रहा था। मैंने फटाफट उसे उठाया और सीधा अपने घर लेकर चला गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरी बीवी ने जब बच्चे को देखा तो मुझसे सवाल पूछने लग गई कि ये कौन है और इसे कहाँ से लाए हो, लेकिन मेरे पास
उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे बताया कि ये बच्चा मुझे कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ मिला है। ये सुनकर वो भी परेशान हो गई। फिर उसने बच्चे को दूसरे कपड़े में लपेटा और दूध में पानी मिलाकर उसे वो दूध पिलाया तो वो बच्चा सुकून से सो गया। हम दोनों मियाँ बीवी परेशान हो रहे थे कि आखिर वो बच्चा कचरे पर कहाँ से आया और किसने रखा था। मैंने साजिदा से कहा कि मैं दोबारा वहीं पर जाता हूँ और आसपास की बस्ती या गांव में मालूम करता हूँ। तो साजिदा ने मुझे मना कर दिया और कहा कि अगर बच्चा माँ बाप को चाहिए होता तो वो कचरे पर रखते ही क्यों, ये तो कोई और मामला लगता है। उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया। फिर मैंने उससे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि वो उम्मीद से थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। साजिदा ने बताया कि 2 दिन से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। मैं कल सुबह उसे फ़ोन करती हूँ। फिर हम दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए लेट गए, लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही थी। कभी तो ऐसे लग रहा था कि वो बच्चा अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भेजा है, और कभी डर भी महसूस हो रहा था कि हम पर कोई उल्टा केस ही ना बन जाए। फिर जब भी वो रोता हम दोनों उठकर बैठ जाते। ऐसे ही जागते जागते हमें रात का आखिरी पहर शुरू हो गया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों घबरा गए कि बच्चे की आवाज़ सुनकर शायद मोहल्ले वाले आ गए थे, लेकिन इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो स्याह चादर में लिपटी हुई कोई औरत फटाफट मेरे पास एक पर्ची फेंक कर वहाँ से भाग गई। इससे पहले कि मैं उसे रोकता या उसका पीछा करता, वो पता नहीं किस तरफ मुड़ गई थी। मैंने वो पर्ची उठाई और अंदर चला गया, और जब उसे खोल कर पड़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर्ची में लिखा था कि ये बच्ची आपकी छोटी बहन ही की है, लेकिन इस बच्ची की जान को खतरा था, इस वजह से उसे कचरे पर रख दिया गया, क्योंकि हम जानते थे कि आप वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। अब ये बच्ची आपके हवाले। हो सके तो अपनी बहन को माफ़ कर दीजिएगा। ये पढ़कर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे शदीद गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। तब साजिदा ने मुझे बताया कि छोटी की सास बहुत अजीब सी औरत है। वो नहीं चाहती थी कि उसके यहाँ पोती पैदा हो, और ये बात उसने पहले ही कह दी थी। शायद इसी वजह से ही छोटी ने एक कदम उठाया है। साजिदा की बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने उसे कहा कि ये बात तो मुझे पहले बताती, मैं खुद जावेद से बात करता। तो साजिदा कहने लगी कि अभी तो उसकी डिलीवरी में टाइम बाकी था, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि शायद तब तक जावेद उसे शहर ले जाएगा। अब ये सारा क्या माजरा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने उसी वक्त जावेद को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई, तो उसने फ़ौरन मेरे घर आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया, और तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो हमारे घर में मौजूद था। वो तो शहर में ही अपनी ड्यूटी पर था और इस सारे वाक़ये से अनजान था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके घर में बच्ची पैदा हुई है। फिर उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी को लेकर यहीं आता हूँ, आप लोग बस यहीं पर मेरा इंतज़ार करें। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। मैं उसके साथ जाना चाहता था, मगर उसने हाथ जोड़कर मुझे अपने साथ जाने से मना कर दिया। फिर मैं और साजिदा घर में रहकर ही उसका इंतज़ार करने लगे। बच्ची हमारे पास ही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद जावेद मेरी बहन को लेकर वहाँ गया। उसकी हालत देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बचेगी नहीं। हम फौरी तौर पर उसे अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी डिलीवरी वक्त से पहले हो गई थी। अभी तो 7वां महीना था, इसीलिए वो बच्ची भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। फिर उसे भी अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, और मेरी बहन भी तकरीबन 8 दिन अस्पताल में दाखिल रही। इस दौरान जावेद ने न जाने कितनी बार हाथ जोड़ जोड़ के मुझसे माफ़ियाँ मांगी। मेरी दोनों बड़ी बहनें भी बहुत परेशान थीं, और उन्होंने जाकर जावेद के घर वालों को बहुत सुनाई, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा जावेद की माँ का ही था। 7वें महीने में जब मेरी बहन की तबीयत अचानक ख़राब हुई और बच्चे की विलादत हो गई, तो उसे पता चल गया था कि उसके घर पोती हुई है। वो उसे मार देना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन की जेठानी ने मेरी बहन के कहने पर ही वो बच्ची उस कचरे के ढेर पर छोड़ दी थी, जहाँ मैं रोज़ शाम को जाया करता था। और फिर वही रात के आखिरी पहर वो ख़त लेकर मेरे घर तक आई थी। लेकिन इस बात का पता उसकी सास को नहीं था। ये सब बातें इंसानियत को भी शर्मिंदा कर देती हैं और रूह को झंझोड़ देती हैं कि आजकल के दौर में भी ऐसे जाहिल लोग जिंदा हैं जो बेटियों को इस तरह मारने पर तुल जाते हैं कि बेटियों की माएँ इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। हाँ जी, इस वाक़ये को काफ़ी साल गुजर चुके हैं,
अब हमारे आंगन में भी एक बेटी और एक बेटा खेलते हैं। मेरी छोटी बहन अपने 2 बच्चों के साथ अपने शौहर के पास ही रहती है। सब कुछ अब बिल्कुल सेट है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश हैं। लेकिन मैं जब भी उस वाक़ये को याद करता हूँ तो मेरी रूह लरस जाती है। अगर उस शाम वो बच्ची मुझे ना मिलती तो ना जाने उसके साथ क्या होता। इस बात पर हम जितना खुदा का शुक्र अदा करें कम है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।